سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ آیا ہے، خان صاحب کی نظر میں اس فیصلے کی کیا اہمیت ہے؟ جی دیکھیں، یہ اس فیصلے کی کافی انتظار تھا دنیا کو، اور دنیا اس کی تبدیلی چاہتی بھی تھی کہ بھئی یہ جو سر پہ تلوار لٹکا دی گئی ہے سیاستدانوں کے، لٹکائی کیونکہ فوجیوں نے ہے، فوجی حکمرانوں نے جب وہ اقتدار میں تھے، تو اس لحاظ سے وہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ ہمیشہ یہ ختم ہونی چاہیے، یا اس کا کوئی نیا فیصلہ جو ہے تدبر والا ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا اپنا ماحول ایک لمبے عرصے سے ایسا چل رہا تھا کہ جو حکمرانوں کی مرضی کے مطابق فیصلے دے رہے تھے۔ تو جب حکمران سیاستدانوں کے خلاف چاہتے تھے، جو برسر اقتدار لوگ ہیں سیاستدانوں کو تنگ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے بعض ایسے فیصلے کروا لیے، سپریم کورٹ نے اس وقت ان کے شریک بن گئی، اور جس کی وجہ سے ایک نقصان جو ہے وہ ملک کو اٹھانا پڑا یا سیاستدانوں کو اٹھانا پڑا۔ اور اس لیے بھارت سپریم کورٹ کی طرف سے تو فیصلہ ایسا ہونا چاہیے جو دور رس نتائج کا حامل ہو، جس کو بار بار بدلنا نہ پڑے، جو کسی حالات کے تابع نہ ہو، اس میں انصاف کو نظر آئے کہ ہاں جی یہ انصاف کا فیصلہ ہے، ہر بندہ یہ کہے کہ ہاں ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ایسا ماضی میں نہیں ہوتا رہا، اسی لیے آج کل سپریم کورٹ جو ہے وہ پرانے مقدمے جو ہے وہ کھول کے بیٹھ رہی ہے۔ ایک اچھا ایسا چیف جسٹس اس وقت موجود ہے جو کسی کے روب میں نہیں آتا یا کسی کے دبدبے میں نہیں آتا، یا اپنی مرضی سے قانون کے مطابق لے کر بات کر رہا ہے۔ اگر آپ نے وہ سپریم کورٹ کی ہیئرنگ سن رہے ہو تو ہمیشہ وکلاء کو بھی پابند کرتا ہے کہ بھئی آپ قانون اور آئین کی بات کریں، سیاسی تقریریں یا نہ کریں، تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ وقت بچے اور ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اس وقت اس قسم کے کام جو ہے وہ کر سکیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک ہر مجرم کو ہر جرم کی سزا جو ہے اس وقت اس قسم کے کام جو ہے وہ کر سکیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک ہر مجرم کو ہر جرم کی سزا، تو پھر ان کو ہر ایسے قانون کو یا چاہے آرڈیننس کو چاہے وہ ضیاء الحق نے پیش کیا اور وہ بعد میں آئین کا حصہ بن گیا، اس کا جائزہ لے کر اور پھر ان کا دوبارہ سے اس کے اوپر سپریم کورٹ کا فل بینچ، جس طرح 7 بندوں کا بینچ ہے، اسی طرح بڑے بینچوں سے اس اوپر جو ہے وہ فیصلہ لینا چاہیے۔ اب جب انہوں نے قدم اٹھایا ہے تو پھر ہر معاملے میں جہاں ہر شہری کو، خالی یہ نہیں کہ سیاستدان کا جہاں متاثر ہو گیا وہاں سپریم کورٹ مداخلت کر دے، جو باقی شہری ہیں دنیا کے ملک میں پاکستانی جو ہے، ان شہریوں کو بھی حق ہے کہ ان کو بھی اسی طرح جو ہے وہ ریلیکس ملے۔ تو اس لحاظ سے بہتر ہم میری ذاتی رائے تو یہی ہے کہ بھئی تمام ایسے معاملات کو دوبارہ جائزہ لے کر اور نئے فیصلے جو ہم آنے چاہیے۔ جائزہ تو لے رہی ہے سپریم کورٹ حقوق انسانی کا، تو ہم بات کریں گے، لیکن ہمارے جو قاضی صاحب ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں ضیاء الحق کے صدر کو، صدارت کو، ان کے آرڈیننس کو، تو یہی لفظ کافی نہیں ہے کہ میں نہیں مانتا ان کی؟ قاضی صاحب ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں ضیاء الحق کے صدر کو، صدارت کو، ان کے آرڈیننس کو، تو یہی لفظ کافی نہیں ہے کہ میں نہیں مانتا ان کی؟ ان کی ایک ذاتی رائے ہے نا، لیکن وہ اگر اسی بات کو کوئی پٹیشن داخل کرے یا کوئی پٹیشن ان کے سامنے آئے، یا وہ خود جو کمیٹی بن گئی ہے جس کی وہ یہ فیصلہ کر دے، یا جو اس سے پہلے جو اقلیتوں کا کمیشن بنایا تھا جسٹس صاحب نے، جو پہلے تھے جسٹس صاحب، وہ بنا کے گئے ہوئے ہیں کمیشن، ان سے ان کے تھرو ایسے معاملات کو وہ کھول سکتے ہیں اور دوبارہ سرنو جائزہ لے سکتے ہیں ان تمام ان چیزوں کا جس سے حقوق انسانی متاثر ہوئے ہیں شہریوں کے۔ ناظرین، کیونکہ ضیاء الحق ایک ڈکٹیٹر تھے اور ڈکٹیٹر رہیں گے، کیونکہ ان کو کہی جاتا ہے کہ ڈکٹیٹر ہیں، انہوں نے بہت سارے آرڈیننس جاری کیے، اسی طرح انہوں نے قانون بھی بنوا دیا۔ یہ بات بتائیے گا، آپ نے کہا کہ انسانی حقوق، تو یہ نون لیگ والے آج لڈیاں ڈال رہے ہیں، وہی جب 18ویں ترمیم بن رہی تھی تو وہ رکاوٹ ڈال رہے تھے کہ نہیں یہ قانون باہر نہیں نکلنا چاہیے، اس وقت یہ انسانی حقوق کے خلاف تھے، آج انسانی حقوق مل گئے ان کو تو وہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ دیکھیں، سیاست پاکستان کی جو سیاسی پارٹی ہیں جو ان کے سیاسی کارکن ہیں، ان کو آپ مثال نہیں دے سکتے۔ اچھا، وہ
ना तो उनमें सियासी शऊर है। उन्होंने नवाज शरीफ को खुश करना है, चंद ने बिलावल को खुश करना है, चंद ने इमरान खान को खुश करना है। उनकी सोच, उनका अमल जो है वो पाकिस्तान के लिए नहीं है। वो शख्सियात के गिर्द घूमते हैं और वो शख्सियात के पेट लोग होते हैं। इसलिए उनको मिसाल बना के पेश नहीं किया जा सकता कि या पाकिस्तान को उनकी लाइनों पे नहीं चलाया जा सकता। ये तो बाशऊर तबका जो है, जिनमें वकला भी है, जिनमें आपके जज साहबान भी हैं, उनकी तरफ से ऐसे मामला अगर सीरियसली लिए जाएं और उनका हल निकालना चाहिए। और आम पब्लिक की इन किस्म की सियासी नारेबाजियां करने वालों को, जिंदाबाद मुर्दाबाद कहने वालों को, बातों की अहमियत इन बातों में इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती। तो आने वाले दिनों में या सालों में भी, दहाइयों में, ये इस फैसले को रखा जाएगा या कोई आप महसूस करते हैं कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है इसमें? क्योंकि ये सियासतदान आते हैं, लूटते हैं, बाहर पैसा भेज देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को इस बात का तो थोड़ा सा डालना चाहिए था कि सियासतदान भी अपना रवैया चेंज करें, लूट मार खत्म करें। देखिए, आवाम की राय सबसे अहम है। अच्छा, ये लोगों का काम है कि लोगों के अंदर अब सोशल मीडिया से पहले वाले हालात नहीं रहे। ठीक। अब सोशल मीडिया आम होने की वजह से लोगों में काफी शऊर आ गया है इस बात का कि भाई हमें बहुत ज्यादा लूटा गया है, या ये हमारे सियासतदान जो है ये बहुत ज्यादा पैसा अपनी जेबों में डालते हैं या अपने कारकुनों की जेबों में डालते हैं। मुल्क के ऊपर पैसा इतना ज्यादा नहीं लगता। अब इस लिहाज से सबसे बड़ा फैसला तो आवाम ने करना है। वो ना ऐसे लोगों को वोट दें, ऐसे नुमाइंदे चुने जो ज्यादा इनकी निस्बत आवाम की खिदमत करने वाले नुमाइंदों हों। अगर उनको लेकर आएंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ये बात तब्दील होती चली जाएगी हालात के अंदर। नाजरीन, क्योंकि 40 मिनट के हमने प्रोग्राम कर लिया है, खान साहब का बहुत शुक्रिया। सिलसिला जारी है और कल या परसों या जब भी मौका मिलेगा हम इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उसके बारे में पता करेंगे। इलेक्शन के बारे में अभी भी डाउट है कि पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि फजल रहमान साहब अफगानिस्तान के दौरे पे हैं, वो क्या करने गए हैं उस बारे में पता करेंगे। तो मैं अब शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से, इन्होंने हमें इलेक्शन के बारे में वरीड ना हो, इलेक्शन होंगे। हाँ, जो रिजल्ट सामने आएंगे पब्लिक के लिए उसके बारे में जो है खदशात है कि आया वही रिजल्ट होंगे जो आवाम ने वोट डाले हुए हैं, या ताकतों के पसंदीदा रिजल्ट सामने आते हैं। ये इस बात है कि लोगों को मार रहा है, वरना इलेक्शन तो बाहर होंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर पे खड़ी हुई है। तबसरा लेंगे आपका, यकीनन हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे, आलमी हालात पे। आपका बहुत शुक्रिया। आपने ये थे इरफान खान साहब, बहुत ही अच्छी बातें बता रहे थे। तो इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, सारे ज़रूरतमंद भी होते हैं, उनका ज़रूर ख्याल रखा करें। जिस मुल्क उनका साथ दिया करें, अपनी नेमतों में उनको भी शामिल करें। बहुत सारी हमें इनामात अल्लाह ताला ने दी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि आज टेम्परेचर -7, 6, 7 है। हमारे घरों में हीटर लगे हुए हैं, हमारी गाड़ियों में हीटर लगे हुए हैं, हम जब बसों में, ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं उसमें भी हीटर लगे हुए हैं, हम जब दफातर में जाते हैं, काम करते हैं, उसमें भी हीटर लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे बाज़ मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, बिजली का इंतज़ाम सही नहीं है, गुर्बत की वजह से बिल भी नहीं दे सकते, बेरोज़गारी हो गई है, बिलखुसूस पाकिस्तान में। जब वहाँ से पता चलते हैं बातों का कि गुर्बत की वजह से हालात बहुत, तो क्योंकि बेरोज़गारी हो गई है, पता चलते हैं बातों का कि गुर्बत की वजह से हालात बहुत, लगा के उसको भेजता हूँ ताकि दोस्तों को भेजें। फिर आखिर में यही दरख्वास्त है, रोशन टीवी इंटरनेशनल की यही कोशिश होती है कि आपको आलमी सतह पे, मुल्की सतह पे अच्छी अच्छी खबरों से बताया जाए और आगाही दी जाए। तबसरे कर रहे होते हैं हमारी, तो हमारी यही कोशिश होती है कि अमन दुनिया में फैल जाए। हमारी यही कोशिश है इंसानियत दुनिया में कायम हो जाए। आप भी कदम बढ़ाएं, हर कोई अगर कदम बढ़ाएगा तो हम यकीनन कामयाब हो जाएंगे। हमारा साथ दीजिएगा, हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा बन जाए। अगर कोई आप तबसरा करना चाहते हैं, कोई तज्जिया पेश करना चाहते हैं तो हमारी टीम का हिस्सा बन जाएं। अस्सलाम वालेकुम।